Host. That's right, VJV at your service. And Fridays are not my usual days, but well, here I am to do this show because we are sort of like covering up for our friends who are not around. But this is what family is all about. One big family along with you guys, and a little small family with 4 or 5 of us who come on screen, and then but there are always rest of the other family members who support us from back end. For example, our cameraman, to our guys at MCR, to our friends at the technical console, this and that. So yes, from all of us here at MOYC, from the studios of MOYC, welcome to the show that we call Music of Your Choice, MOYC. And like you've noticed, maybe stars on MOYC is what today's show all about. So we have a star on MOYC. She's beautiful, and I'm sure she's intelligent. Well, I have just met her, but we'll figure that out by the end on a very light note by the end of this show as well. But I can assure you she probably is, because she's participated in three beauty pageants, and she's done a wonderful job representing Nepal. So yes, I'm excited about this. I'm sure you guys are excited about this as well. And in a little while, not in a little while, right now maybe I can introduce you to her. She's Sneha Raut Thapa, and welcome to the show, Snehaji. Thank you so much. So, well, 3 beauty pageants, back to back, 2019 May, and so it must have been a pretty, roller coaster sort of a ride, because the international arena Nepal represent by 2019 May. How has the journey been so far for you? How was the experience? The experience has been so very amazing. I participated in 3 different beauty pageants. अनि तीनटैमा नै आफ्नो मेहनतले सफल पनि भए, एकदमै धेरै खुसी पनि छु, but then of course there was a lot of hard work, a lot of stress, because you have to do everything on time. Right. So everything was combined. So 2019 कै सफलता आयो तीनटा हैन तपाईले यो भन्दा अगाडि, we can come to that part later on, that despite getting married, you're still getting this opportunities to participate in beauty pageants, and you're doing good for yourself. That's all there. We're going to come towards that in a little while. तर तपाईले यो भन्दा अगाडि 18 मा 17 मा किन तपाईलाई कहिले 19 मै आएर मात्र म ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिन्छु अथवा बिहे भएपछि मात्रै तपाईलाई ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिने सोच जाग्या हो, या कसरी यो सिचुएसन कसरी आयो? सानैदेखि नै I was a child who used to love fashion, who used to love dress up, and त्यसपछि I wanted to always be, participate in Miss Nepal. I married very young, and I could not participate. But then I continued my education. I have a very supportive husband, and my in-laws are also very immensely supportive. अनि त्यही हुँदाखेरि मैले आफ्नो करियरलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै थिएँ as a teacher, then as a counselor. त्यसपछि Mrs. Nepal, I really wanted to participate long ago. जब चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम नि आएको थियो, त्यति बेला नि मलाई पार्टिसिपेट गर्न धेरै इच्छा थियो, तर पछि चाहिँ I had a baby. त्यसपछि I needed to give some time to my baby too. अनि त्यसपछि my baby was almost about 15 to 16 months. अनि त्यसपछि चाहिँ जब यो ब्युटी पेजेन्ट्सहरुको लागि मलाई अफर आयो र जब मैले इन्टरनेटहरुमा देख्न थाले, त्यसपछि चाहिँ I said, okay, this is the time. So I just went with the flow. I lost a lot of weight. I was 80 kgs, and now I am almost 50 to 51. So it has been a whole lot of transformation, from fit to fat, from a mother, from a daughter-in-law, from a wife, to now becoming a beauty queen, and then living with the crown inside and outside both. It's been amazing. Great. So you're a mother as well. Yes, good I'm to know. a And you've done your masters too, I know. अनि मास्टर्स पनि अलि इन्ट्रेस्टिङै विषय रहेछ. अघि हामी अफेयरमा कुरा गर्दा पनि म गर्दै थिएँ, स्कुल काउन्सिलिङ हैन. That's sort of like kind of like very rare master's degree that we often hear, at least in Nepal. So you school counseling भनेको चाहिँ यो चाहिँ के स्पेशलाइजेसन हो? It's actually when I was a teacher, I was working with children. I was working with kids. अनि I had a childhood where I was not introduced to a counselor, so I was bullied, I was body shamed. अनि धेरै चीजहरु हुन्थ्यो स्कुलमा, टिचर्सहरुले पनि एकदमै स्ट्रिक्ट बिहेभ गर्ने हैन. अनि I was not an academic achiever, and I was always isolated. So that hit me really hard, and I thought that every child deserves a counselor. Every child deserves a beautiful childhood where they are happy, and when they when I look back, I don't see that childhood where I was so much supported by my teachers and all of the surroundings, especially in my school. So I thought, why not I start it? Why not I go and further educate myself so that I can help a lot of children?
So that was the thing that was in my head. Then I Right. pursued my further degree, and then I am working with a lot of kids now, and I want all the kids of our country, not just our country, of the world, to have a better mental health, be happy, be satisfied, and be at peace. Great. So you know, you're wearing many hats, so to say, relationship ko kurama pani, and then professional kurama pani, हैन तपाईको career ko kurama pani. So you're sort of like a model, beauty queen, you're a mother, you're a wife, you're a daughter-in-law, and so on and so forth. अरु पनि कुराहरु मैले छुटाएको छु भनेदेखि. So there's a lot of juggling around with the different characters, I believe, हैन. So यदि समराइज गरेर भन्नु पर्यो भने, छोटकरीमा भन्नु पर्यो भनेदेखि, कसैले सोध्यो भनेदेखि अथवा यहाँले भन्नु पर्यो नि, so who's Sneha? Sneha is just a simple woman who just wants to be happy and wants to see everyone else happy too, because life is not a competition, life is a journey. Okay, now a little complex जान्छु भयो. यो सबै रोल्सहरु अघि भर्खरै गरेको रोल्सहरु यहाँले निभाइरहनु भएको छ. If you are to pick one of these, it's a hypothetical question for sure, हैन. यदि तपाईलाई यो रोल मध्ये कुनै एउटा रोलमा मात्रै तपाईले स्टिक हुनु पर्यो रे, बाँकी रोल परित्याग गर्दिनु पर्यो रे भनेदेखि, which is the most important role in your life? A mother. Definitely a mother. Okay. Because nothing has given me that amount of happiness and satisfaction that I got after being a mother. I've always dreamt of being a mother. And when I used to role play in my school, I always used to do the acting of being pregnant and being a mother. You are giving a life. You're bringing a new life on earth. And what big and what better can you ask for? I feel immensely happy of becoming a mother. Sure. Well, Sneha just said that she is probably just a simple girl. So on that note, a very simple song that's picked by Sneha herself, one like the Man Pare Geet, the Phulko Aankhama Phulai Sansara. That's the song that we're going to play for you guys for now. And so enjoy the song. When we come back, we're still in conversation with this beauty queen right here. Okay, people, yes, welcome back. You're watching Music of Your Choice with VJV, and we have Star on the house. We have someone who's participated in 3 beauty pageants and has shined the contestants, and has also represented Miss Nepal, I mean like Nepal in international arena. Singapore ma उहाँले Mrs. Nepal को रूपमा represent गर्दै नेपाललाई represent गर्नुभएको थियो र उहाँको यो representation, उहाँको यो journey को बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौं. हामी inspired हुने प्रयास गरिरहेका छौं, उहाँबाट केही सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौं. And here we are. Her name is Sneha Raut Thapa. And so Sneha ji, अघि भर्खरै हामीले अलिकति कुरा त गर्यौं. अब यो तपाई घरको कुरा गरौँ, किनभनेदेखि हाम्रो मिसेस क्याटेगोरीमा तपाईले पेजेन्ट्सहरुमा भाग लिनु भएको हैन. तपाईले अघि त भन्नुभयो सपोर्ट छ तपाईको इन लजको हस्बन्डको भनेर हैन. त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी सपोर्ट अथवा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ तपाईको एलाइ चाहिँ फ्यामिली भित्र को हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? My husband, definitely, because he had always seen that potential in me. जति मैले आफुलाई चिनेको छु उहाँले मलाई लाग्छ कि मलाई चाहिँ उहाँले रियली नै चिन्नुहुन्छ हैन, आफुलाई मैले चिनेको भन्दा पनि धेरै. So he has supported me throughout my life. अनि it's been 6 years of our marriage, and there has not been even one day that I felt so that my husband is not with me in my journey. So he's the one. Okay. अब भनेपछि सायद सबभन्दा खुसी उहाँ नै हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ होला तपाईलाई पार्टिसिपेट गर्दाखेरि, जित्दाखेरि हैन. अनि यो इन्टरनेशनल एरिनामा जाँदाखेरि सिङ्गापुरमा यहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो मिसेस नेपालको रूपमा. अनुभव कस्तो रह्यो र त्यहाँ हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो अथवा अनुभव कस्तो रह्यो? किनभनेदेखि आई बी भेरी अनेस्ट, प्लिज डोन्ट फाइन्ड इट अफेन्डिङ हैन. मिस नेपालहरूको अथवा अरू अन्य पेजेन्टहरूको अलिकति कभरेज हाई देखिन्छ मिडियामा. मैले अब आत्मआलोचना पनि गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि त्यति कभरेज गरिरहेको हुँदैन मिसेस नेपालको कुरामा हैन. सो कम्पिटिङ कन्टेस्टेन्ट्सहरू कस्ता थिए अथवा कस्तो इन्भाइरोमेन्टबाट आए जस्तो लाग्यो यहाँलाई? आफ्नो स्ट्यान्डिङ, हाम्रो स्ट्यान्डिङ, नेपालको स्ट्यान्डिङ, किन तपाईँको व्यक्तिगत भन्दा नेपालको स्ट्यान्डिङ कस्तो रह्यो? हाम्रो के कमी कमजोरीहरू छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल प्याटर्नमा जर्नीमा स्टार्ट
गर्नुभन्दा अगाडि नै एकदमै धेरै एक्साइटेड थिएँ म चाहिँ अनि अब चाहिँ मिसेस नेपालको भन्दा पनि अनि पहिला गरेको प्याजेन्ट्सहरू भन्दा पनि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ बडी वाइज होइन अब मेकअपहरू वाइज अनि इभन लुगाहरू कसरी लाउने होइन एभ्रिथिङ आई हेभ टु बी भेरी वेल प्रिपेयर्ड भनेर चाहिँ त्यो दिमागमा थियो र त्यसरी नै प्रिपेयर गऱ्यौँ टाइम चाहिँ त्यति धेरै थिएन किन भन्दाखेरि मिसेस नेपालको उपाधि हुने बित्तिकै नै फाइनल उपाधि हुने बित्तिकै 1 मन्थको ड्युरेसनमा इन्टरनेसनल प्याजेन्ट हुन्छ हाम्रो सो त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ वी ह्याड टु प्रिपेयर सो भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ वी मेड श्योर द्याट एटलिस्ट वी गेभ आवर 100% सबै चिजमा र उता जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि एभ्री वान वाज सो वेल प्रिपेयर्ड वेदर इट इज हाउ टु टक or whether it is how to do your own makeup or your proper grooming, your dress up, everything. They were so well prepared. So that was kind of very inspiring, I would say. अनि त्यहाँपछि हामीले धेरै चिज अझै पनि सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अझै पनि हामी प्रिपेरेसनको कुरामा चाहिँ अलिकति पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ र म चाहिँ इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा पनि मलाई चाहिँ त्यो एकदम फिल हुन्थ्यो कि किनभने आइ एम द फेस अफ नेपाल आई एम द फेस अफ नेपाल मिसेसलाई चाहिँ त कम प्लेटफर्म छ हाम्रो देशमा अनि हाम्रो देशमा मात्रै होइन संसारभरि नै अलिकति मिसेस भन्ने बित्तिकै अलिकति फ्यामिली सपोर्टको अभावले पनि हुनसक्छ धेरै चिजको कमी कमजोरी या अब अलिकति प्रेसर्सहरू पनि हुन्छ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू जुन मिसेसको अझै धेरै हुन्छ होइन विवाहित नारीको अझै धेरै गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ त्यसमा पनि आफू उतारिनै पर्यो गर्नै पर्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम्पिटिसन चाहिँ छ र एकदमै टफ पनि छ मिसेसहरूलाई इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जाँदाखेरि होस् नभए यहीँ आफ्नै देशको प्याजेन्टमा जाँदाखेरि होस् र फ्यामिली सपोर्ट छ भने चाहिँ हामीले राम्ररी पर्फर्म गर्न सक्छौँ र त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के एकदमै धेरै फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री वान इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा चाहिँ एभ्री वान वाज अ विनर सो एभ्री वान वाज सो गुड everyone was so good. You can just look at everyone and say wow, she's amazing. And again Mrs. America comes and I'm like wow, she's amazing, I need to learn something. So every day I was growing. Actually I was never there like I have prepared myself एकदमै confident. So म त्यसरी कहिले पनि गएन. I was with मेरो headset मा चाहिँ मैले यो सेट गरेको थिएँ that I have to learn, I have to grow, there is still room for improvement and I need to learn and grow every day. So that is what I did. I only used to sleep for 3 hours. And all the time I used to prepare. I used to see a lot of interviews. I used to see a lot of, quotes or something that would motivate me. Boleko look ke garne. Every day it has to be something new. You need to look extremely very fresh. So that was which I really learned. So अब 1 2 3 भनेर एकदम पोइन्टर्समा भन्नु पर्ने हुने where do you think that we need to improve in terms of international pageants को कुरा गर्दाखेरि मिसेस पनि छोड्दिउँ एकछिनलाई हैन हाम्रो ब्युटी पेजेन्ट्समा इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि यदा कदा हामी राम्रो भएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ अनि यदा कदा हामी राम्रो भएको छैन कि हामी गर्नामै छैनौँ कि जस्तो महसुस हुन्छ केही लिमिटेड टाइटल्सहरू छन् जहाँ हामीले कन्सिस्टेन्टली राम्रो पर्फर्म गर्छौँ तर त्यो टाइटल्सहरू कतिको सिग्निफिकेन्ट र कसको कारणले हुन्छ भन्ने कुरामा पनि क्वेसन मार्क छ होइन कन्टेस्टेन्ट आफ्नै कारणले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छन् सो यो सबै कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि तपाईँले त अब नजिकबाट आफै पार्टिसिपेट गरे हुनाले ब्युटी पेजेन्ट्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ होला होइन चाहे मिस नेपाल हुन् चाहे अन्य पेजेन्ट्सहरू पनि छन् जुन इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन रहन्छ सो तपाईँको आफ्नो अनुभवको आधारमा तपाईँ जो अब पार्टिसिपेट गर्न लाग्नु भएको अथवा बाहिर जान लाग्नु भएको अथवा नेपालमै पार्टिसिपेट गरेर जाने प्लान गर्नु भइरहेको कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई चाहे मिस होस् चाहे मिसेस होस् उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो प्रिपरेसनको साथमा कस्तो मेन्टल स्टेटसको साथमा चाहिँ यो क्षेत्रमा आउने र के आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुपर्दा 1 2 3 छोटकरीमा भन्नुपर्दा फर्स्टली दे हेभ टु बी मेन्टली भेरी मच प्रिपेयर्ड होइन एकदम पोजिटिभ अनि पिसफुल चाहिँ हुनुपर्छ अनि एउटा चिज त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ब्युटी प्याजेन्ट विनर्स या पार्टिसिपेन्ट्सलाई मात्रै होइन एभ्री वान please at least meditate every day so that you'll feel fresh, you'll feel less stressed. अनि त्यसपछि चाहिँ अब ब्युटी क्विन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गर्दा इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वी निड अ लट अफ सपोर्टिङ स्पोन्सर्स बिकज वी निड टु लुक द बेस्ट देयर वी निड टु वेयर द बेस्ट क्लोथ बेस्ट डिजाइन्स एन्ड फर द्याट वी निड टु हेभ ब्याकअप होइन अ लट अफ सपोर्टिङ स्पोन्सर्स आर भेरी मच एसेन्सियल अनि त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै हेल्प पनि हुन्छ होइन उहाँहरूले एकदम कन्फिडेन्ट भएर अझै
राम्रो परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ तर हिजोको दिन र आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ इभन मिसेस नेपाल होस् या मिसेस नेपाल होस् एकदमै वेल प्रिपेयर्ड गरिराख्नु भएको छ के सबैजना दे आर सो मच कन्फिडेन्ट द मेकअप इज सो फाइन अनि they speak so well. Most important thing that has really touched me is they speak so well and they're so confident. They can shine, you know. And Nepal ma pani yesto keti huncha bhanera chai malai euta cheez mero international pageant ko director le भन्नु भएको थियो कि even I was wearing a UV Thapa gown and she called me and मलाई नजिकै बोलाउनु भयो and come here भन्नुभयो I loved your gown भन्नुभयो कि मलाई and thank you भने मैले अनि नेपालमा नि यस्तो गाउन बन्छ है भनेर भन्नुभयो किन of course यो त मेरो देशको एकदमै ट्यालेन्टेड डिजाइनरले बनाउनु भएको हो is extremely very talented र यस्तो डिजाइनर धेरै हुनुहुन्छ मेरो देशमा भनेर मैले उहाँलाई भने I felt so proud. Great. Yes, so on that note, on that proud note, I would say, so we need to go for another song and we're still in conversation with Sneha ji and we'll continue doing that. For now, enjoy the song. Okay, people, yes, welcome back one more time. VJV is the guy right here. And the show is called MOYC for sure. Stars on MOYC it is today because it's Friday. We have a star in the house today. She's participated in 3 beauty pageants and now she's done really with that, well with that. And while international renowned Nepal represent गरिसक्नु भएको छ Mrs. नेपालको रूपमा र उहाँसँग हामीले उहाँको पेजेन्टको जर्नीको बारेमा त केही कुराकानीहरू गर्यौं अब अलिकति उहाँका इन्ट्रेस्टहरू उहाँका फ्युचर प्लानिङ्सहरुको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेको छौं so if you've missed half of it you've missed quite a bit of it but don't miss the later half of it anyways so Sneha ji once again welcome back to the show. Thank you so much. So तपाईको इन्ट्रेस्टको कुराहरु गरौँ तपाईको आफ्नो हबीज passion apart from pageants and all that so तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टहरु केमा छ तपाई के गर्दा रुचाउनुहुन्छ केमा रमाइलो लाग्छ तपाईलाई a lot of things I'll have to say. I'm a very active person. I don't like to stay still. म एकैछिन पनि हुन्छ नि एकैछिन पनि चुप लाएर बस्न चाहिँ सक्दिन. I have to be engaged to something and I need to keep myself busy. That's and nice. Being productive is something that I love doing. Right. So firstly, I'd like to say that I'm against brain drain. आफ्नो लागि चाहिँ especially. अरूलाई त म भन्न सक्दिन र भन्न पनि चाहदिन तर आफू चाहिँ म आफ्नो देशमै बसेर अलिकति अपर्च्युनिटिजहरु पनि प्रोवाइड गरौँ क्रिएट गरौँ भन्ने सोच छ मेरो. त्यसै कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो हबीजहरुकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I love dancing and meditation चाहिँ मलाई एकदमै गर्न मन लाग्छ हैन सो बिहान उठ्ने बित्तिकै म चाहिँ मेरो दैनिकी नै त्यही हो बिहान उठ्ने बित्तिकै since I was pregnant since I was pregnant I thought that I need to give myself a stress free environment and एकदमै mental peace is so much important because mental health is as important as physical health. Definitely. If I am not feeling well and I go to a physician or doctor and it is as important as if I'm feeling stressed, I need to go to a counselor. So I suggest everyone to go to a counselor if you're feeling stressed, depressed, tense, because I do that too. And there is nothing big about it. So meditation garsu, अनि especially dance एकदमै धेरै गर्छु मैले weight loss पनि गरेको dance ले गर्दाखेरि I told you I was 80 kgs heavy. Yeah. Extremely very heavy. Now my collar bones are actually being seen. So I meditate अनि त्यसपछि बिहान उठेर चाहिँ एउटा राम्रो गीतमा हैन पहिला सुन्छु त्यसपछि डान्स गर्छु पहिला मेडिटेट गर्नुहुन्छ या पहिला डान्स गर्नुहुन्छ पहिला मेडिटेट गर्छु पहिला मेडिटेट गर्छु त्यो भन्दा पनि अगाडि I just express दिनचर्या मेडिटेसनबाट सुरु हुन्छ या हजुर मेडिटेसनबाट सुरु हुन्छ अलिकति ग्र्याटिट्युड को भावले हैन I just thank God and everyone for being so much loving and kind to me भनेर पहिला त appreciate and thanksgiving गरेर and I start my day then I dance 1 घण्टा आधी घण्टा भए पनि डान्स गर्छु and then that is how my day starts. Okay. So far I'm sure that needless to say that you've had a wonderful life because you're a mother you're successful in whatever you want to achieve and all that you have a good family. Now what next? अब life कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ 5 years down the line or maybe like 10 years down the line are there any plans as such कि यसरी अगाडि बढाउँछु भनेर किनभने somewhat यो beauty pageant भनेको मिसेस हुँदा हुँदै पनि तपाईले आफ्नो एउटा समात्नु भएन तर अब त्यसपछि चाहिँ मेबी ब्युटीबाट बाहिर निक्लेर अरु केही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला अवस्थाहरु सोच के छ अब आउने दिनहरुको लागि सोच त एकदमै धेरै नै सोचहरु छ हैन एउटा छ भन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म आफ्नो प्रेजेन्सलाई एन्जॉय गर्न चाहन्छु बट
with that I also want to plan for my future. Right. After future plans पनि एकदम important छ, but I don't want to stress myself overthink गरेर and all that. So I have a lot of plans. Firstly चाहिँ म already एउटा संस्था छ मेरो काठमाडौँमा हैन, त्यहाँ चाहिँ म अब कामै गरिरहेको छु र त्यो संस्थालाई पनि अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु. मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ इन्स्टिट्युट हो. Besides that, my family is into business, so we have a new venture going on in Bhairava, that is the hotel Namita. So it's in construction phase. Visit Nepal 2020 is our target. And we want to आइसक्यो, सो चलिरहेछ. त्यो भित्रमा चाहिँ हाम्रो होटल चाहिँ ओपन भएर चाहिँ अब हामीले yes, that is what we want to do. Great. Because it's in Lumbini, you know, and Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha, and it's so beautiful. We want a lot of international and all, of course domestic tourists to travel to Lumbini and come to our hotel for a luxurious stay. So I'll bill Namita for this. Hotel Namita. I'll bill Hotel Namita. Just kidding. Just kidding. Yeah. We'll have some special discounts. Sure. Service. Okay, so you're gonna ultimately the business side or the social side like agadi badne sochnu bhako cha. So your social side ko kura gardakeri, how important is this social side in your life? It is as important as drinking water or breathing for me, because I belong to a family of social worker where my grandfather was one of the presidents of Cancer Relief Society, and he was a president, and he is a man of, you know, who wants to see his daughter-in-law, I mean his granddaughter, to, you know, rise like he did, be associated with social work, serve for mankind and humanity. And of course he also wants his daughter-in-law to do the same, which is my mother, and she's also engaged with it. Mero mom pani, she's into social work. उहाँहरुले चाहिँ संस्थाहरुमा च्यारिटीहरु गरि नै रख्छन्. तर म चाहिँ आफै गएर हैन, आफ्नै प्रेजेन्सले नै म चाहिँ के सेवा गर्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ मैले मेन्टल हेल्थ अवेयरनेसहरु प्रोवाइड गर्न सक्छु. गाउँहरुमा गुल्मीमा गए म, त्यहाँ गएर 5 वटा स्कुलमा मेन्टल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कन्डक्ट गरे, किनभने मानसिक स्वास्थ्य भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यहाँको बच्चाहरुको लागि त झनै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने त्यहाँ झनै धेरै तनाव छ हैन. हजुर. अनि त्यसरी नै कन्टिन्यू गरिरहेको छु र आफ्नो ग्रान्डफादरको नामलाई चाहिँ एकदमै आफूले त फर्स्ट अफ अल आई एम भेरी मच इन्स्पायर्ड बाई हिम, तर उहाँको नाम चाहिँ सधैँ राख्ने छु जस्तो लाग्छ. र अर्को पनि के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो साथ पुस्ताले पनि यही नै गरोस् जस्तो चाहिँ मेरो सोच छ. जस्तो माई ग्रान्डफादरको फुटस्टेप्सलाई चाहिँ मैले फलो गर्न थालेँ. भोलिको दिनमा मेरो छोरालाई पनि मैले गुल्मीमा लगेँ. सो आई बिलिभ द्याट यु नो इट विल जस्ट go with the flow, and त्यो हुन्छ नि जेनेरेसन अनुसारले पनि त्यो जाँदै गर्छ, ट्रान्सफर हुँदै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. यसको अलिकति अर्को पक्षको कुरा गरौँ, किनभने गैर सरकारी संस्थासँग अलिकति मेरो अनुभवले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागिहाल्यो. तपाईँले सोसल सर्भिसको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन. यो जुन च्यारिटी छ अथवा सोसल सर्भिसको कुराहरू छ, यो चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढ्न गाह्रो छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ. किनभने च्यारिटी डजन्ट वर्क फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम जब सम्म त्यहाँ इन्सेन्टिभ मोटिभ हुँदैन भनेर होइन. आई अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा ह्युम्यानिटीलाई सर्भ गर्ने भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो भावना टु मच अफ इफ्स एन्ड बट्ससँग जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभनेदेखि पहिले त आफूले आफूलाई सर्भ गर्नु पऱ्यो होइन, लेट्स बी भेरी प्र्याक्टिकल. त्यसपछि समाजलाई सर्भ गर्ने कुराहरू आउँछ होइन. सो कहिले तपाईँले यो सोच्नु भएको छ, तपाईँको परिवारमा नै च्यारिटी सोर्ट लाइक सोसियल सर्भिस रन्स इन यो फ्यामिली भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा यसलाई स्केल अप कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई लङ टर्म लान सकिन्छ सकिँदैन, यसलाई ठुलो बृहत रूपमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने केही प्लानिङहरू पनि तपाईँको छ कि छैन? त्यो चाहिँ छ भविष्यमा चाहिँ. अफकोर्स आई हेभ बिगर प्लान्स होइन, तर अहिले चाहिँ अब म के गर्न चाहन्छु भने सानो सानो च्यारिटी ओर सानो सानो एफर्ट्सले नै एटलिस्ट आई क्यान इन्सपायर पिपल. आई क्यान कलेक्ट अ लट अफ पिपल हु लुक अप टु मी एन्ड से द्याट ओके हामीले पनि आफ्नो आम्दानी आफ्नो कमाइको एटलिस्ट 5 to 2% ओर इभन 1% हुन्छ नि, अलिकति हामीले च्यारिटी गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. बिकज हेर्नुहोस् न, हामी सबैजना बिजी छौँ. वी आर अल इङ्गेज्ड इन सम वर्क, वी आर डुइङ इट फर आवर सेल्भ्स. एन्ड वाट आई बिलिभ इज गिभिङ अलवेज you know makes you happier. You cannot just be a sad person when you are giving. You become a happier person, you become a even, you know, better and even a beautiful person when you are giving, especially to those who are unprivileged, especially to those who need help.
सो त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ देशमा हाम्रो देशमा यति धेरै विकट ठाउँहरू छ जहाँ शिक्षा पुग्न पाएको छैन जहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको अभाव छ होइन त्यस्तो ठाउँमा गएर एटलिस्ट मैले आफूमा भएको ज्ञान मैले धेरै ठुलो चिज त केही गरेँ तर आफूमा भएको ज्ञान मैले त्यहाँ गएर बाँडेँ त्यो भनेको नि एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो मेरो लागि र उहाँहरूको लागि पनि उहाँहरूले एकदम एप्रिसिएट गरिदिनु भयो कतिजना बच्चाहरू तनावबाट मुक्त हुनु खोज्नुभयो स्पिक अप गर्नुभयो एन्ड द्याट इट्स इन इट सेल्फ इज अ भेरी बिग अचिभमेन्ट फर मी Sure. Well, on that note, once again, we have to go for a music video because यो कार्यक्रम आखिर त म्युजिकल कार्यक्रम पनि हो हामी गेस्टहरूसँग कुराकानी गर्छौँ अनि तपाईँलाई गीत सङ्गीतबाट मनोरञ्जन पनि गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ त्यस कारण अहिलेको लागि फेरि एउटा गीत हाम्रो कुराकानी जारी नै रहनेछ Okay, welcome back. Yeah, there's too much of cameras going around here. We've got one here, we've got one there, we've got one on this side. So, well, forgive me if I'm kind of like, all lost in between the cameras. But then we have a beautiful lady here in the house today. We're interviewing her. Her name is Sneha, and she's participated in 3 beauty pageants, and she's done really well in the international arena as well. र उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको धेरै पार्ट हामीले सकाइसकेको छौँ अरू करिब करिब 10-15 मिनट हामीसँग बाँकी छ सो स्टे विथ अस इफ यु वान्ट टु लिसन टु व्हाट शी हैज टु से सो स्नेहाजी अघिको यहाँको यसो ब्रिफ इन्फर्मेसन पढिरहने क्रममा बिलिभ्स इन इक्वालिटी भनेर लेखेको नि एउटा देखेँ होइन सो वाट डु यु मिन बाई इक्वालिटी इन वाट टर्म्स इक्वालिटी टु मी इज भेरी सिम्पल यु नो पहिला त बर्थदेखि नै प्रेफरेन्स हुनु पर्थ्यो एउटा फिमेललाई होइन जति हामीले छोरा जन्मोस् भन्छौँ नि त्यति नै छोरी जन्मोस् भनेर होस् न होइन त्यसपछि आउँछ एजुकेसनको कुरा एजुकेसन पाउनु पर्यो हरेक महिलाले हरेक एउटा बालिकाले चाहिँ हातमा कलम समातेर किताब बोकेर विद्यालयमा जाने चाहिँ अवसर पाउनु पर्यो त्यो सपोर्ट पाउनु पर्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट पाउनु पर्यो त्यसपछि आउँछ अपर्च्युनिटीकै कुरा गर्दाखेरि एउटा मेललाई होइन एउटा सिइओ बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ भने एउटा फिमेलले पनि त्यो अवसर पाउनु पर्यो त्यहाँ भ्याकेन्सिजहरूमा पनि हुनु पर्यो फिमेललाई अपर्च्युनिटिज होइन कोटा सिस्टम त छ अहिले हाम्रो देशमा तर फिमेल्सहरूलाई अहिले पनि अपर्च्युनिटिज अलिकति कमै छ जस्तो मलाई लाग्छ कोटा सिस्टमको फेभरमा कि खिलाफमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स न्युट्रल यु नो म अगेन्स्टमा पनि छैन एकदम सपोर्टमा पनि छैन कहिलेकाहीँ त्यसले एकदम राम्ररी वर्क पनि गरिरहेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इफेक्ट पनि परिरहेको हुन्छ बट द्याट्स ओके वी विल प्रुभ आवरसेल्भ्स विथ आवर ओन पोटेन्सियल एन्ड हार्ड वर्क सो यु वुड अग्री द्याट फिमेल्स वुड नट निड अ रिजर्भ सिट अहिलेको प्लानिङ पोलिसी अनुसार I believe that normal females like me, if I'm walking, म एउटा कुनै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा छु भने चाहिँ म सिट चाहिँ मलाई चाहिँदैन बट इफ आई एम प्रेग्नेन्ट or if I am unwell or if there is something, if I'm aged, of course I want that. Just because you're a female, do you need a quota for anything specific? जबसम्म इक्वालिटी हुँदैन तबसम्म चाहिँ चाहिन्छ जबदेखि इक्वालिटी हामीलाई पनि फिल हुन्छ नि ओके लाइक देयर इज एन इक्वल अपर्च्युनिटी है अब चाहिँ वी क्यान फाइट विथ आवर ओन पोटेन्सियल हामीमा भएको स्किलले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने जबदेखि चाहिँ हामी हरेक फिमेललाई त्यो फिल हुन थाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ इट हेज टु कम टु एन एन्ड एन्ड इट सुड तपाईँ कतिको फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आइ एम नट एन एक्सट्रिम फेमिनिस्ट बट इफ अ म्यान डज नट is not questioned if he is the CEO of an organization, I know. But a female, if she is a CEO of an organization, she is questioned. Okay, there ke bhayo hola, there isto bhayo hola. There are a lot of things, I know. So, jabadekhi tyo stop huncha ni, I will start saying that we all are equal because we all are here with our potential. Maile iti dhere cheez upadhiharu jite. It's all because of what I did. What I did in terms of how I worked hard. There has nothing been wrong here. मैले आफ्नो मेहनतले अगाडि बढेँ सो हामी महिलाहरूमा यो मेहनत गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ सोसाइटीले पनि त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ म यसलाई अब अन्यथा नलिने भन्ने एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो होइन स्नेहाजी एउटा मेलले यो कुरा भन्दा त्यति अलिकति यसलाई चाहिँ अफेन्डिङ वेमा लिने पनि आउँछन् होला होइन आई स्टिल वान्ट टु से दिस मलाई somehow लाग्छ कि often males are blamed for this inequality in the society whichever sort of inequality you're saying about होइन मेल फिमेल बिचको इक्वालिटीमा मेललाई ब्लेम गरिन्छ एउटा जेनरल स्टेटमेन्टमा भन्दाखेरि तर डिप डाउन डोन्ट यु थिङ्क द्याट इक्वालिटी इज इन फ्याक्ट अघि पोजिटिभ बायसनेस चाहिँ
केही समयको लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन कोटा सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जति पनि महिलाहरू छन् चाहे सासूको कुरा गरौँ चाहे आमाको कुरा गरौँ होइन उहाँहरू पनि इक्वली रिस्पोन्सिबल हुनुहुन्न र इनफ्याक्ट कतिवटा केसमा सासूहरू बढी रिस्पोन्सिबल भएको फिल गर्नु तपाईँकै केस हेर्ने भने तपाईँको हस्बेन्ड सबभन्दा बिगेस्ट सपोर्टर भन्नुभयो यहाँले होइन फर्स्टमै सो डोन्ट यु थिङ्क लाइक मेल्स आर इट्स अ बिट टु हार्स अन द मेल्स कि हामी सोसाइटीले जहिले पनि फिमेल्सहरूले चाहिँ मेललाई दोष लगाउँछन् इक्वालिटी भएन भनेर कि वाट इज यर टेक अन दिस For me personally, I won't blame male because we ourselves as society, who makes society? म हजुर हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हाम्रो सोसाइटी बन्छ सो हाम्रो सोच काउन्ट हुन्छ होइन हामीहरूको जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ नि त्यसपछि विल मेक अ बेटर सोसाइटी रादर इट बी अ मेल रादर इट बी अ फिमेल होइन जब हामी सबैजना एउटै सोच होइन लाइक मेल एन्ड फिमेल इक्वल हो हामीलाई समानता त चाहिन्छ कति हदसम्म चाहिन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ र जब हामी महिला भएर पनि त्यो फिल गर्छौँ र अर्को वुमन राइज गर्दाखेरि जब हामी औँला उठाउँदैनौँ नि त्यहाँ आउँछ इक्वालिटी त्यहाँ चाहिँ हुन्छ लाइक इट्स अ फेयर गेम होइन र महिलाले पनि महिलालाई सपोर्ट गर्नुभयो र मलाई लाग्छ कि मेनली नै अनइक्वालिटी हुन्छ नि ल्याउने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन इट्स अस हाम्रो सोच हो यदि मैले आजको दिनमा होइन मेरो श्रीमान बाहिर गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा अभिभावक हो होइन हि इज अ फादर एन्ड म पनि बाहिर गएर काम गरिरहेको छु म पनि एउटा मदर हो सो इफ हि इज गेटिङ द्याट अपर्च्युनिटी होइन सोसाइटीले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ फ्यामिलीले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ र त्यही चिज मैले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैन होइन र फ्यामिलीले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैन भने देन स्टार्ट्स द अनइक्वालिटी ओके सो नेपाली महिलाहरूको समग्र रूपमा कुरा गरौँ अब नेपाली महिलाहरूको कुरा गर्दा यहाँले भनेको जस्तै तपाईँ एउटा इम्पावर्ड वुमन हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ एक्सपोजर पाउनुभएको छ पढे लेख्नु भएको छ तपाईँको जीवनशैली फरक होला पृथक होला नेपाली एउटा साधारण महिलाको भन्दा होइन सो तपाईँको आफ्नो यो अनुभवमा तपाईँ चाहिँ अब नेपाली महिलाहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ अथवा हामी समाजमा परिवर्तन कसरी ल्याउने कस्ता कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अझै इम्पावर्ड गर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समाजमा परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा पहिला त आफै परिवर्तित हुनु पर्यो आफू परिवर्तित हुनलाई पहिला सबैभन्दा पहिला शिक्षा एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट शिक्षा त्यसपछि अपर्च्युनिटिज त आफै क्रिएट हुन्छ होइन अनि अपर्च्युनिटिज क्रिएट भएपछि एजुकेसन भएपछि वी आर सेल्फ कन्फिडेन्ट कि वी डोन्ट निड एनी वान यु नो वी डोन्ट निड एनी वान हु जस्ट कम एन्ड ल नानी यो गरिदियो त्यो गरिदियो र तिमी यो जागिर खाऊ भनेर कोही पनि आउनु पर्दैन वी क्यान क्रिएट अपर्च्युनिटिज बाई आवर सेल्फ सो द्याट इज समथिङ द्याट आई रियली बिलिभ सो महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै कन्टिन्यू गर्नुहोस् नछोड्नुहोस् र आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि बायस नगर्नुहोस् फिमेल चाइल्डलाई पनि शिक्षा दिनुहोस् पुरुष चाइल्डलाई पनि शिक्षा दिनुहोस् र अझै फिमेललाई त अझै हामीले धेरै किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिमेल गोज टु अनदर हाउस आफ्टर म्यारेज सो त्यो तपाईँहरूले जुन इन्भाइरोमेन्ट जुन लभ दिनुभएको छ आफ्नो घरमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट र त्यो लभ त्यो बच्चाले भोलिको दिनमा अडल्ट भएर बिहापछि चाहिँ त्यो अर्को फ्यामिलीमा नपाउन सक्छ या पाउन सक्छ होइन र त्यो फ्यामिलीमा पनि उसले त्यो लेभलको अप्रिसिएसन र लभ पाउन त सी हेज टु बी समवान हु इज एजुकेटेड समवान हु इज डुइङ गुड इन हर करियर सो अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु द्याट एजुकेसन इज मस्ट देन आफ्टर वुमन इज एजुकेटेड सी क्यान क्रिएट अ लट अफ अपर्च्युनिटिज फर हरसेल्फ एन्ड yes, empower yourself and don't stop other women to be unempowered. Empower other women as well. Okay, I think that's a lovely note to end this show, Sneha ji. I wouldn't ask you any further questions because if we're on a peak of our the show, I think that's where it has to end, and we'll run out of time as well. So thank you so much for joining us, Sneha ji, and all the best for your endeavors. Thank you. Namaste. Okay, so यहाँले हेरिहाल्नुभयो उहाँको कुराकानी पनि सुनिहाल्नुभयो and thank you for watching Music of Your Choice. We will see you when we need to see you. Until then, peace.